भाई वो हिंदू बहुत हरामी लगता है भाई। क्या हुआ भाई, ऐसा मत कर। हिंदू आ गया भाई इधर, नहीं होगा तो क्या हुआ भाई। নমস্কার, আমাদের এই ছোট্ট চ্যানেলে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই। আশা করি আপনারা ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। আজকে আমি যে প্রতিবেদনটা আপনাদের কাছে তুলে ধরবো সেটা হচ্ছে ঈদের ইফতার পার্টিতে ঘটে যাওয়া একটা ঘটনার কথা আমি আপনাদের কাছে তুলে ধরবো একটা ছোট্ট ভিডিও ক্লিপের মাধ্যমে। আপনারা দেখুন যে ইফতার পার্টিতে, যে ঈদের যে ইফতার পার্টিতে একটা হঠাৎ ঘটে যাওয়া একটা ঘটনা আপনাদের কাছে আমি তুলে ধরছি। ভিডিওটা আপনারা আগে দেখুন, তারপরে আমি আমাদের মূল প্রতিবেদনে ঢুকছি। भाई क्या चाहिए इधर? भाई 3 दिन से कुछ नहीं खाया तो मस्जिद देखा, ये इफ्तारी चल रहा है तो मैंने। तुम हिंदू है ना? हाँ भाई। बाहर जाओ, ऐसा मत कीजिए भाई, 3 दिन से कुछ नहीं खाया। बाहर जाओ, ऐसा मत कीजिए भाई, 3 दिन से कुछ नहीं खाया। उठो उठो उठो। अरे हिंदू है तो नहीं खा सकते भाई। नहीं, ये मुस्लिम लोग का है। चुप निकल, उठो। अरे क्या हुआ भाई? भाई वो हिंदू तो क्या हुआ भाई? हिंदू हो तो क्या हुआ? हिंदू हो तो क्या हुआ? नहीं भाई, तो क्या हुआ भाई? हम हिंदू है तो खा नहीं हिंदू हो तो सकते। क्या भाई? उसको भूख लगा, वो हम लोग का इफ्तारी में आया। नहीं भाई, वो मुस्लिम लोग, ये मुस्लिम लोगों का है भाई भाई। मस्जिद देख के कोई मुस्लिम हिंदू का कोई बात नहीं। आप लोग भाई कोई निकल जाओ। आप लोग इफ्तारी कर रहे हो, इसलिए चलाया भाई। तुम निकलो भाई ऐसा मत करो भाई, हिंदू है तो नहीं खा सकते भाई। तुम मुस्लिम, ये मुझे भाई ये मुसलमान समझ। हाँ बोलो भाई, ऐसा मत ये हम लोग का है ना। आज हिंदू मुस्लिम अलग है। हाँ। हम लोग हिंदू है बोल के बैठ नहीं सकता। भाई वो हिंदू बहुत हरामी लगता है भाई। क्या हुआ? ऐसा मत कर भाई, ऐसा मत कर। हिंदू आ गया भाई इधर, नहीं होगा तो क्या हुआ भाई? वो हिंदू तो क्या हुआ? ये मुस्लिम लोग का है। हम लोग का रमजान महीना में हाँ, बोलो। वो आया इफ्तारी इफ्तारी करने आया भाई मस्जिद। आप लोग का इफ्तारी का टाइम है तो इसलिए। अरे भाई, अरे आप लोग भाई ये अरे भाई तुम बैठो भाई, तुम बैठो भाई, तुम बैठो। उससे निकालो। चाचा 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 सुनो सुनो, उसको बाहर जाओ। वो हिंदू है। यहाँ हिंदू मुस्लिम कोई बोल के बात नहीं है। चाचा मेरा बात सुनिए, उनका पूजा में हम लोग जाते करने से जो निकलेगा हमारा भी वही है। हैं। उससे पूजा में हम लोग जाते हैं। जाइए मत जाइए, से तो आपका मर्जी है। नहीं, आपको वो मना नहीं किया। वो हिंदू है, हम मुस्लिम हैं के इधर नहीं इफ्तार एक साथ में करते हैं। अरे चाचा उसको निकालो। अरे चाचा अरे भाई ऐसा मत कर भाई, ऐसा मत कर। अरे चाचा अरे चाचा वो हिंदू है। क्या हुआ भाई? वो तो इफ्तारी करने आया, तो इफ्तारी करेगा। तुम बाहर जाने बोला। अरे अच्छा वो तो हिंदू है चाचा। तुम चलो तुम चलो। हम हिंदू है, गलती हो गया। अरे भाई ठीक है। भाई हिंदू मुस्लिम हो रहा भाई ये सब। अरे भाई वो हिंदू है, क्यों आएगा भाई? अरे आप लोग के लिए ही हो रहा है। तू निकल निकल निकल, तू इधर से। वो लोग चाचा आप गलत कर रहे हो, निकल ना निकल बेटा निकल। अरे चाचा उसे छोड़ो। अरे तुम निकलो, तुम निकलो, चलो निकलो। अरे अरे चाचा हम मुस्लिम है। अच्छा हम ही मुस्लिम है चाचा। वो हिंदू है चाचा। अरे भाई वो हिंदू है, हमको मार रहा है, हम मुस्लिम है। खाने आ गया, खाने आ गया, उसको मारो। हम लोग उसका पूजा में जाते हैं। তাহলে দর্শক বন্ধুরা, আপনারা দেখলেন যে এই ঘটে যাওয়া ঘটনাটা কি ঘটছে। মানে ইফতার পার্টিতে একজন হিন্দু ভাই এসছে এবং যিনি বলছেন যে তিনি কিছুদিন ধরে 3 দিন খেতে পাননি, তো তাই জন্য তিনি কিছু খেতে এসছেন। তো সেক্ষেত্রে একজন মুসলিম ভাইয়ের যে বিহেভিয়ারটা আমরা দেখলাম সেটা খুবই নিন্দনীয়, কিন্তু সেটার যে সুন্দর প্রতিবাদ করেছে সেই পার্টিতে, ইফতার পার্টিতে বা সেই মসজিদে যেভাবে সমস্ত মুসলিম ভাইকে একত্রে একসাথে মানব ধর্মের জয়গান গাইতে দেখেছি আমরা, সেক্ষেত্রে এটা কিন্তু একটা মানে প্রশংসনীয় ব্যাপার। এই যে রিয়াকশনটা, এই রিয়াকশনটা যে মুসলিম ভাইদের থেকে যে আমি রিয়াকশনটা দেখলাম, যে তাদের যে প্রতিক্রিয়াটা, এই যে এই সমাজে এখনকার পরিস্থিতিতে যেভাবে
হিন্দু মুসলিমদের মধ্যে একটা দাঙ্গা বাঁধাবার জন্য যে ভিডিওগুলো ভাইরাল হয়, যে বিভিন্ন রকম মানে ছোটখাটো ঘটনা মানে ফুটে ওঠে আমাদের কাছে, যে মুসলিম ভাইয়েরা প্রচন্ডভাবে একটা উগ্রতার পরিচয় দিচ্ছে, সেটা আমাদের কাছে মানে ফুটে ওঠে, সেটার যে একদম সম্পূর্ণ পরিপন্থী এবং সেটা যে সম্পূর্ণই মিথ্যে, মানে সব মুসলিম ভাইরা যে একরকম হয় না, তার কিন্তু এই জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত এই ভিডিওটার মাধ্যমে আমি আপনাদের কাছে তুলে ধরলাম। দেখতেই পেলেন যে কিভাবে সুন্দরভাবে প্রতিবাদ করলেন এবং কিভাবে তারা বুঝিয়ে দিলেন যে মানব ধর্মই কিন্তু শ্রেষ্ঠ ধর্ম, মানে মানুষের আগে কিন্তু কিছু নেই। আমাদের কাজী নজরুল ইসলাম যে তিনি যে বলেছিলেন যে একই বৃন্তে দুটি কুসুম, হিন্দু মুসলমান, তো সেই কথাটাই কিন্তু এখানে আবারও ফুটে উঠছে জ্বলন্তভাবে। সবাই যে এখনো পর্যন্ত বিষ গরল ধারণ করেনি সবার মধ্যে, সেটা কিন্তু এখনো যে মানবতাটা হারিয়ে যায়নি। ধর্মের সমস্ত হিন্দু মুসলিম শিখ খ্রিস্টান যে ধর্মই বলি না কেন, সর্বধর্মের ওপরে কিন্তু হচ্ছে মানব ধর্ম। সেই মানব ধর্ম বা মানবতার জয়গান যে প্রত্যেকটা এই মুসলিম, প্রত্যেকটা এই একজন বাদে প্রত্যেক মুসলিম ভাইয়ের মধ্যে যেভাবে ফুটে উঠেছে, সেই সুন্দর সামাজিক যে একটা দিক, যে সুন্দর একটা মূল্যবোধ তাদের মধ্যে, যে একটা নৈতিক ব্যাপার এবং যে শুভ চেতনার যেভাবে জাগরিত হচ্ছে, সেইভাবে সমস্ত পরিস্থিতিতে সমস্ত রকম যে ভয়ঙ্কর ঘটনাগুলো আমরা চতুর্দিকে ঘটতে দেখি, সেই সমস্ত ভয়ঙ্কর ঘটনার যখন ঘটে সেই পরিস্থিতিতেও যদি এই রকম শুভ চেতনার উদ্ভব হয়, তাহলে কিন্তু এত হানাহানি বা দাঙ্গা হয়ে ওঠে না। আমার এই ভিডিওটা আপনাদের কাছে এই কারণেই শেয়ার করা যে অ্যাকচুয়ালি আমার কাছে যখন এই ভিডিওটা এসেছিল তখন আমি কিন্তু ভেবেছিলাম যে সত্যি সত্যি ওই হিন্দু ভাইকে তাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে, কিন্তু ব্যাপারটা আসলে এটা নয়। ব্যাপারটা এটা একটা প্র্যাঙ্ক ভিডিও যিনি করেছিলেন, মানে এই দুজন, একজন হিন্দু সেজেছিলেন, দুই বন্ধু, তাদের একটা ভিডিও চ্যানেল আছে, ইউটিউব চ্যানেল আছে, তো সেখানে তারা দেখতে চেয়েছিলেন যে প্রতিক্রিয়াটা কি হয়। কিন্তু যে ঘটনাটাই তারা ঘটান না কেন, মানে যিনি আর কি হিন্দু ভাইয়ের গায়ে হাত দিচ্ছেন, তিনি এটা একটা প্ল্যান করেছিলেন, তো শুধুমাত্র রিয়াকশনটা দেখার জন্য। এবং এখানে যে মুসলিম ভাইদের যে আমি রিয়াকশন বা প্রতিক্রিয়া দেখেছি, চোখে মুখে তাদের যে মানবতা ফুটে উঠতে দেখেছি, সেটা কিন্তু একটা বিরাট নীতির ব্যাপার। এখানে কিন্তু পরিষ্কার বোঝা যায় যে সমস্ত ধর্মের ওপরে কিন্তু মানব ধর্ম, আর কোনো ধর্মকেই ছোট করার কোনো ব্যাপার নেই। যারা এই ধর্ম নিয়ে গোঁড়ামি করে, হিন্দু ধর্মেরও কিছু মানুষ গোঁড়ামি করে, মুসলিমদের দিকে আঙুল দেখায় এবং ইসলাম ধর্মকে ছোট করে, তাদের ক্ষেত্রেও আমি একই কথাই বলবো। আবার যারা ইসলাম ধর্মের হয়ে হিন্দু ধর্মকে ছোট করে বা অন্যান্য ধর্মকে ছোট করে, তাদের একই কথা বলবো, আপনারা কিন্তু নিজের ধর্মকেই অন্য ধর্মকে ছোট করে নিজের ধর্মকে ছোট করছেন। হ্যাঁ, এটা কিন্তু একদমই এরকম ব্যাপার নয়। ধর্ম একটা পথ ঈশ্বরকে পাওয়ার, ঈশ্বর কিন্তু সবার উপরে এবং এই ঈশ্বর মানুষের মধ্যে আছে। আর এই ঈশ্বরের সর্বোচ্চ প্রকাশ যেহেতু মানুষের মধ্যে, মানব ধর্মই তাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম। ধর্ম একটা পথ, এর বেশি কিছু নয়। তো এই যে সুন্দর একটা ভিডিও আপনাদের কাছে তুলে ধরলাম, এই যে সুন্দর একটা রিয়াকশন, এ থেকে কিন্তু অনেকটাই ভালো একটা পজিটিভ ওয়েভ চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ুক, এটাই আমরা চাই। এবং আপনারাও যদি চান যে এরকম ধরনের পজিটিভ ওয়েভ তরঙ্গ, একটা পজিটিভ তরঙ্গ সমাজের ক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়ুক, জ্ঞান বা চেতনা মানুষের মধ্যে এইভাবে জাগরিত হোক, তাহলে আমাদের এই ভিডিওটিকে অবশ্যই লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। নমস্কার, আজকের মতো এই পর্যন্ত। আশা করি আপনারা ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। নমস্কার।